Good morning, my dear students. Good morning to one and all. Welcome to PP Maths online video channels. Today we are going to see the 10th standard mathematics chapter 2, exercise 2.5, condition for three numbers to be in AP. Condition for three numbers to be in AP. If A, B, C are in AP, which implies B minus A is equal to C minus B, or 2B which is equal to A plus C. If 2B which is equal to A plus C, then A, B, C are in AP. இது ஒன்றும் கிடையாது. ஈஸியாக சொல்லணும்னா 3 நம்பர் கொடுத்துட்டு இது ஏபியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் மிடில் நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் B. அதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் ஃபஸ்ட்டு நம்பரும் லாஸ்ட் நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் வர்றதும் ஈக்குவலாக இருந்துருச்சுன்னா we can say that the three numbers are in AP. If ABC are in AP, AP அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Difference equal. Second term minus first term is equal to third term minus second term. The minus B இந்த term வருது B plus B 2B which is equal to A plus C. If 2B which is equal to A plus C, then we can say that ABC are in AP. அப்படின்னா என்ன? மிடில் நம்பரை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் ஃபஸ்ட்டு நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துருச்சு அப்படின்னா அதை ஏபின்னு நம்ம சொல்லுவோம். 2B which is equal to A plus C. Then ABC are in AP. Next, example 2.30. A mother divide 207 rupees into 3 parts such that the amount are in AP and given it to her 3 children. The product of two least amounts that the children had 4,623. Find the amount received by each child. A mother divide rupees 207 into 3 parts such that the amounts are in AP and given it to her 3 children. The product of two least amounts that the children had 4,623. Find the amount received by each child. பாருங்க அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, 207 ருபீஸை வந்து 3 பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க. அந்த 3 பார்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஏபியில் இருக்குன்னு சொல்கிறான். The 3 parts are in AP. Right. Let the amount received by 3 children be in AP. அந்த 3 part குழந்தைய வாங்குற அமௌண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஏபியில் இருக்கு. சரி, ஏபியில் 3 நம்பர் எப்படி இருக்கும்? ஏபியில் 3 நம்பர் எப்படி இருக்குன்னா A மைனஸ் டி A ப்ளஸ் டி. 3 நம்பர் அப்படின்னு சொன்னாவே இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கணும். ஏபியில் A minus D, A plus D இந்த ஃபார்மில் இருக்கும். By data, the sum of the 3 number, the 3 part, the sum of the 3 part is equal to 207. So A minus D, A plus D which is equal to 207. Minus D plus D cancel. So 3A which is equal to 207. Then A which is equal to 207 by 3. So A is equal to 69. So எனக்கு A தெரிஞ்சிச்சு. இது இப்படியே இருக்கட்டும். The one more condition is given. The product of two least amount. So A minus D, A is the least amount. A plus D is the next greatest amount. A minus D, A, the least amount. The product of two least amount is 4,623. That is A into A minus D is equal to 4,623. So A squared minus AD is equal to this amount. A squared is 69 squared minus 69 into D is equal to 4,623. So 69 squared is 4,761 minus 69D is equal to 4,623. இந்த 69D மைனஸில் இருக்கிறது இந்த டேர்ம் வந்துச்சு ரைட் சைடுக்கு. 4,623 is in left side.
So 4761 minus 4623 is 138 is equal to 69D. Therefore, D which is equal to 138 by 69 equal to 2. So the difference is 2. இப்போ இந்த A வேல்யூ D வேல்யூ கொண்டு போய் நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். A minus D, A plus D ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். A is 69 minus 2. 69 minus 2 is 67. A is equal to 69. A plus D is 69 plus 2 is 71. So 67, 69, 71. So the amount received by 3 children are 67, 69, 71. Okay, இது அருமையான சம்ம. பாருங்க, அடுத்தது exercise 2.5 நம்ம பார்க்க போறோம். Check whether the following sequence are in AP. Check whether the following sequence are in AP. இது APயா இல்லையா அதுதான் கேட்குறாங்க. APயா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன, டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஏபின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். பாருங்கள், செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம், a minus 5 minus a minus 3, a minus 5 minus a plus 3, minus a plus a cancel, minus 5 plus 3 is minus 2. T2 minus T1 is equal to minus 2. Next T3 minus T2. So a minus 7 minus of a minus 5. A minus 7 minus a plus 5. So minus 7 plus 5 is minus 2. So T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Difference are equal. So we can say that the given sequence are in AP. Okay. Next பாருங்க, second sum. 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. Check they are in AP or not. T2 minus T1, 1 by 3 minus 1 by 2, LCM is 6, 2 minus 3 is minus 1 by 6. T3 minus T2, 1 by 4 minus 1 by 3, LCM is 12, so 3 minus 4 is minus 1 by 2. They are not equal. T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. Hence the given sequence is not an AP. If they are equal, then we can say that it is in AP. Now they are not equal, therefore the given sequence is not an AP. See the third sum. 9, 13, 17, 21, 25. T2 minus T1, 13 minus 9 is equal to 4. T3 minus T2, 17 minus 13 is equal to 4. Now T2 minus T1 4, T3 minus T2 4, இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு. Therefore the given sequence is an AP. Both of them are equal. Next fourth sum. Minus 1 by 3 comma 0, 1 by 3 comma 2 by 3, etc. etc. T2 minus T1 0 minus of minus 1 by 3 plus 1 by 3, which is equal to 1 by 3. T3 minus T2, 1 by 3 minus 0, which is equal to 1 by 3. So T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 equal to 1 by 3. ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு. அதனால என்ன சொல்றோம், the given sequence is an AP அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். Next fifth sum பாருங்க. 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1. இது AP ஆன்னு கேட்குறாங்க. T2 minus T1, minus 1 minus 1 is minus 2. T3 minus T2, 1 minus of minus 1 plus 1 is equal to 2. Minus 2 is not equal to plus 2. T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. Hence the given sequence is not an AP அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். Next பாருங்க, second sum. First term A and the common difference D are given below. Aயும் Dயும் கொடுத்துட்டு find the corresponding AP. corresponding AP னா ஒரு 3 term நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். AP எப்படி இருக்கும், A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, etc. etc. அதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்.
find the corresponding terms of an AP. அப்போ T1 கண்டுபிடிப்போம், T2 கண்டுபிடிப்போம், T3 கண்டுபிடிப்போம். 3 terms எழுதுனாவே போதும். A கொடுத்துருக்காங்க, D கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ T1 is equal to first term is A 5. T2 second term அப்படின்னா A plus 2ல 1 போனால் 1D n minus 1 into Dங்கிற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். A plus D. அப்போ இதில் 5 இதில் 6 5 plus 6 is 11. T3 is equal to A plus 2D. A plus 2D 2 into 6 12. So 5 plus 12 is 17. T3. Like that T4 is equal to 23. Therefore the AP is 5, 11, 17, 23, etc. etc. See the second sum. A is equal to 7. D is equal to minus 5. Find the corresponding AP. T1 is equal to A is equal to 5. T2 is equal to A plus D. 7 minus 5 is equal to 2. T3 is equal to A plus 2D. 7 plus 2 into minus 5 is minus 10. So 7 minus 10 is equal to minus 3. T4 is equal to A plus 3D. A is 7 plus 3 into D is minus 5. 7 minus 15 is minus 8. So the corresponding AP is 7, 2, minus 3, minus 8, etc. etc. See the third sum. A is equal to 3 by 4. D is equal to 1 by 2. So T1 is equal to A equal to 3 by 4. T2 is equal to A plus D formula பிரகாரம் A எவ்வளவு 3 by 4, D is 1 by 2, LCM is 4. So 3 plus இதை 4 ஆகணும்னா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்போ நியூமரேட்டர் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 2. அப்போ 3 plus 2 is 5, 5 by 4. Next T3 is equal to A plus 2D. So A is equal to 3 by 4 plus 2 into D is equal to 1 by 2. 2 2 cancel ஆயிடுச்சு. 3 by 4 plus 1. LCM is 4. 4 into 1 4. So 3 plus 4 is 7. 7 by 4. So நமக்கு 3 term இருந்தாவே போதும். Therefore the AP is 3 by 4, 5 by 4, 7 by 4, next 9 by 4, etc. etc. See the third sum. Find the first term and the common difference of the AP whose nth terms are given. nth term கொடுத்துட்டு first term common difference கேட்டிருக்காங்க. சரி, APன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. அப்போ nth term கொடுத்துருந்தா first term கண்டுபிடிங்க. அதுதான் A. first term A. A is equal to T1 is equal to first termனா n is equal to 1ன்னு இதில் போடுங்க. minus 3 plus 2 into 1 2. So minus 3 plus 2 is equal to minus 1. இதுதான் first term. அடுத்து second term கண்டுபிடிங்க. second term n is equal to 2ன்னு போடுவோம். minus 3 plus 2 into 2 4. 4 minus 3 is 1. இதுதான் second term. இப்போ D என்னன்னா second term minus first term. அதான் D. Common difference D is equal to second term minus first term. So 1 minus of minus 1 is equal to 2. So இப்போ common difference கண்டுபிடிச்சிட்டோம். first term கண்டுபிடிச்சிட்டோம். A is equal to minus 1ன்னு. difference APன்னு சொல்லிட்டதுனால நம்ம third term கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை. second term minus first term. 1 minus of minus 1 plus 1. அப்போ 2. So first term is A is equal to minus 1. Common difference is 2. அதிலே second sum பாருங்க. nth term கொடுத்துருக்காங்க. first term கண்டுபிடிப்போம், second term கண்டுபிடிப்போம். first term தான் A. second term கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் difference கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படி? T2 minus T1. சரி, T1 is equal to n is equal to 1ன்னு போடுங்க. 4 minus 7 into 1 7. 4 minus 7 is minus 3. T2 is equal to 4 minus 7 2s are 14. 4 minus 14 is minus 10.
அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு -3ன்னு தெரிஞ்சிச்சு, செகண்ட் டேர்மும் -10ன்னு தெரிஞ்சிச்சு. டிஃப்ரென்ஸ் வேணும்னா செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் டிஃப்ரென்ஸ் கிடச்சிரும். காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு T2 minus T1. T2 என்ன -10, T1 என்ன minus of -3. So -10 plus 3 is -7. So the common difference is -7. The first term A is equal to -3. Find the 19th term of an AP. இதில் 19th term கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுதான் இது ஏபின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சா அது டிஃப்ரென்ஸு. சரி பாருங்கள், கிவன் ஏபி இஸ் -11, -15, -19 எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு -11. காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம், -15 minus of -11 plus 11, so -4. Common difference D which is equal to -4. ஏயும் டியும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எந்த டேர்ம்னாலும் கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ T19 வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. 19th டேர்ம் எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா A plus n-1 into D. Here n is 19. 19 minus 1 is 18D. அதாவது 19th term எப்படி இருக்குன்னா A plus இதை விட ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் D, 18D. இதுதான் 19th termனுடைய ஃபார்ம். A எவ்வளவு -11 நமக்கு தெரியும், ப்ளஸ் 18 இன்ட்டு D எவ்வளவு -4. 18 into -4 is -72. So -11 -72 is equal to -83. இதுதான் வந்து 19th term is -83. புரியுதுங்களா? ஏபி கொடுத்துட்டாங்க, எந்த டேர்ம் வேணும்னாலும் ஏயும் டியும் தெரிஞ்சால் போதும். கரெக்டா? ரைட். நெக்ஸ்ட் 5th sum. Which term of an AP? இதில் which term of an AP is -54? இந்த சீக்வன்ஸில் இது ஏபின்னு கொடுத்துட்டாங்க. 16, 11, 6, 1, 1 இப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் -54ன்னு வரும். அந்த -54 எந்த டேர்மு, விச் டேர்ம் ஆஃப் an AP is -54? 20th டேர்மா, 27th டேர்மா, 15th டேர்மா, 18th டேர்மா, இதுதான் நமக்கு கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி 16, 11 பாருங்கள், இது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதா, ஒரு கட்டத்தில் நெகட்டிவ் வருமா, அப்போ -54 இந்த சீக்வன்ஸில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. அப்போ அந்த -54 எத்தனாவது டேர்ம் அப்படின்னு நமக்கு கேட்குறாங்க. ரைட். கிவன் ஏபி இஸ் 16, 11, 6, 1 எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன, A is equal to 16. இது ஏபின்னு சொல்லிட்டதுனால செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இஸ் காமன் டிஃப்ரென்ஸ். 11 minus 16 is -5. D தெரிஞ்சிச்சு. சரி, -54 எத்தனாவது டேர்ம்னு தெரியல, நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அப்போ -54 வந்து நான் லாஸ்ட் டேர்ம்னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதில் n கண்டுபிடிக்கணும். n கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, சொல்லியிருக்கேன். L minus A by D plus 1. let -54 is லாஸ்ட் டேர்ம்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இதில். அப்போ L is equal to -54. ஸோ n is equal to L minus A by D plus 1. இங்கே L எவ்வளவு, -54. A எவ்வளவு, -16. D எவ்வளவு, -5 plus 1. -54 minus 16 is -70 by 5. -5 minus cancel. 70 by 5 is 14. 14 plus 1 is 15. So the 15th term of an AP is -54 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். which term அப்படின்னு கேட்டாவே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அதை லாஸ்ட் டேர்ம்னு நானாக எடுத்துக்கிறேன்.
லாஸ்ட் டேர்ம்னு எடுத்துக்கிட்டு நான் n கண்டுபிடிக்கிறேன். ஃபைண்ட் n. ரைட், ஓகே. ஃபைண்ட் த மிடில் டேர்ம் ஆஃப் an AP. இதில் மிடில் டேர்ம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். 9, 15, 21, 27, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா 183. சரி, இப்போ இந்த சீக்வன்ஸு கொடுத்துட்டாங்க. இதில் மிடில் டேர்ம் என்ன? ஃபைண்ட் த மிடில் டேர்ம் ஆஃப் an AP. மிடில் டேர்மு எந்த மாதிரி இருக்கும், அதனுடைய வேல்யூ என்ன? சரி, மிடில் டேர்ம் எப்படி கண்டுபிடிப்பான்? முதல்ல எத்தனை டேர்ம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மிடில் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இன் த கிவன் சீக்வன்ஸ். இந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை டேர்ம் இருக்குன்னு முதல்ல பார்ப்போம். Here A is equal to 9, D is equal to second term minus first term, 15 minus 9 is equal to 6, L is equal to 183. The last term L is equal to 183. A is equal to 9, D is equal to 6, L is equal to 183. Okay. Now find the number of terms in this sequence. To find the number of terms, we have the formula n which is equal to L minus A by D plus 1. அதை அப்ளை பண்ணுவோம். பாருங்க, L is 183 minus A is 9 by D is equal to 6 plus 1. So 174 by 6 plus 1. 174 by 6 is 29 plus 1 is 30. So the number of term n is equal to 30. So there are 30 terms are there in this sequence. அப்போ 30 டேர்மில் மிடில் டேர்ம் எப்படி இருக்கும்? சப்போஸ் if the number of terms is even number, so there are two middle term. One is 30 by 2, 30 by 2 plus 1. odd நம்பராக இருந்தால் மிடில் நம்பர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஈவன் நம்பராக இருக்கிறனால there are two middle terms are there. இந்த டேர்ம் 14 டேர்ம்ஸ் போயிடும், அந்த டேர்ம் 14 டேர்ம்ஸ் போயிடும். நடுவில் 15 and 16th term is middle term. பாருங்க, there are even number of terms. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, 30 பேர்த்த வரிசையாக நிற்க வச்சுட்டு நடுவில் மிடில் ஸ்டூடெண்ட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஹவு டு ஃபைண்ட் மிடில் ஸ்டூடெண்ட்? இப்படியே இந்த 14 பேர் போயிடுவான், அந்த 14 பேர் போயிடுவான். நடுவில் 2 பேர் இருப்பான், அதாவது 15வது நபரும் 16வது நபரும் இருப்பான். ஸோ the 15th and 16th term is middle term. ஸோ T15 எப்படி இருக்கும்? எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா A plus 14D. ஸோ ஹியர் A is equal to 9 plus 14 into D. D நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமே 6. ஸோ 9 plus 14 into 6 84. 84 plus 9 is 93. 15th term is 93. 16th term எப்படி இருக்கும்? A plus 15D. So 9 plus 15 into D. D is equal to 6. 6 15s are 90 plus 9, 99. பாருங்க, there are two middle terms 15 and 16. So the two middle terms are 93 and 99. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 7th sum பாருங்க. If 9 terms, 9th term is equal to 15th 9 times, sorry, if 9 times of 9th term is equal to 15 times of 15th term, show that 6 times 12th 24th term, 6 times 24th term is 0 அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். பாருங்க, 9 times 9th term, 9 times 9th termனா 9 into T9, 9 times 9th term is equal to 15 times 15th term. So 15 into T15. இது கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? show that 6 times 24th term. So 6 into T24 is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லணும். 6 times 24th term.
சரி பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 9 times 9th term, so 9 into T9 is equal to 15 times 15th term, 15 into T15. ஓகே இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் பாருங்கள். 9 T9 எப்படி இருக்கும் a plus 8d is equal to 15. T15 எப்படி இருக்கும் a plus 14d. அப்போ 9a plus 8d, 9a 9 into 8 72d is equal to 15 into a 15a, 15 into 14 210d. இப்போ இது பாருங்கள் ஏலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு பாங்க. 15a minus 9a is equal to 72d minus 210d. அப்போ 15 minus 9 is 6a is equal to minus 138d. Then a is equal to minus 138d by 6 is equal to minus 23d. a is equal to minus 23d. சரி இப்போ அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க பாருங்கள் 6 times 24th term 0ன்னு சொல்லணும். சரி 6 times 24th term எப்படி இருக்கும் 6 into 24th term is a plus 23d. இதை எழுதியாச்சு. இப்போ a எவ்வளவு மைனஸ் 23d, அது இந்த இடத்துல போடுங்க. a எடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் a by minus 23d. ஸோ மைனஸ் 23d போட்டேன் ப்ளஸ் 23d. இங்கே வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் கேன்சல். ஸோ 0. 6 into 0 is 0. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க 8th sum. If 3 plus k 18 minus k 5k plus 1 are in AP. இது APல இருக்கு. Find k அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி இது APல இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம். சாதாரண மெத்தடு டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கிட்டு போட்டோம்னா k கிடச்சிரும். இல்லை 3 numbers are in AP, condition for 3 numbers on APன்னு இந்த கிளாஸில் எடுத்த உடனே நம்ம பார்த்தோம் 2b is equal to a plus c. இந்த ரெண்டு மெத்தட்லையும் நம்ம போடலாம். நமக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடு கண்டிஷன் தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துருச்சுன்னா அது ஏபி. சரி பாருங்கள் இது ஏபின்னு அவங்க சொல்லிட்டதுனால இந்த கிவன் 3 numbers are in AP. ஏபின்னு சொல்லிட்டதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் டேர்ம் மைனஸ் செகண்ட் டேர்முக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறோம். அப்போ 18 மைனஸ் கே மைனஸ் 3 ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 5k ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 18 மைனஸ் கே. அப்போ 18 மைனஸ் கே மைனஸ் 3 மைனஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 5k ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 18 ப்ளஸ் கே. இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் பாருங்கள். minus k minus 2k. 18 minus 3 is 15. இங்கே 5k plus k 6k minus 17. நல்லா பாருங்க இந்த minus 2k இங்கே போகட்டும். 6k plus 2k is 8k. 15 இங்கே இருக்கட்டும். minus 17 இங்கே வந்தால் plus 17. So 8k is equal to 32. அப்போ k is equal to 32 by 8 is equal to 4. So k is equal to 4 அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். k வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. இதை இன்னொரு மெத்தடும் போடலாம். எப்படி 2 times of second term is equal to first term plus last term. அப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வந்துடும். 3 numbers are in AP. கண்டிஷன் ஃபார் 3 numbers are in APங்கிறத யூஸ் பண்ணாலும் போடலாம். இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சது சாதாரணமாக டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது ஏபி. இப்போ ஏபின்னு சொல்லிட்டதுனால டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ கே வேல்யூ கிடச்சிச்சு. ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே வெரி குட் வெரி குட். நல்லா படிங்க. ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச்.